वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल टीवी वेखण वाले सारे ही दर्शकों का मैं हरबख्श सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दर्शकों अज गल करांगे एक बहुत ही अहम ते गंभीर विषय ते। विषय है कि एक गुरु साहिब जी तो बख्शे हुए पंज ककारां दे विचों एक श्री साहिब जिहड़ी कि एक मूवी है यारियां टू, उहदे विच एक गाना है सोहरेकार। उस गाने की एक्टिंग एक एक्टर करता हुंदा है जिहड़ा कि नंगे सिर श्री साहिब पहन के उहदी बेअदबी करता है। जिथे जिथे भी सिखां नूं पता लगता है, सिख वेखदे ने ते अपने हक हकूकां लई खड़े हो जाते हैं। अकाल तख्त चिट्ठियां लिखियां जांदियां ने, वकीलों वालों लीगल नोटिस भेजे जाते हैं। किवें कार्रवाई होएगी, इस कार्रवाई नूं अगे आने वाला समा ही विखावेगा कि यह कार्रवाई कित्थे तक पहुंचती है। इस वेले अकाल टीवी के नाल जुड़ चुके ने पुंछ तो एडवोकेट धीरज कौर मैम, जुड़ चुके ने अमृतपाल सिंह जी पुंछ तो, ये एक सिख यूनाइटेड के मैंबर भी हैगे ने ते मैम धीरज कौर भी सिख यूनाइटेड के मैंबर ने। सब तो पहला मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैम किवें देखते हो इस विषय नूं जिहड़ा कि एक गैर सिख एक मूवी दे विच एक्टिंग करता, एक गाने दे विच सोहरेकार गाना है, उस गाने की एक्टिंग करता है श्री साहिब पाके नंगे सिर। किवें देखते हो इस विषय नूं? प्रोफेशनली आई एम एन एडवोकेट एंड जिले में ये न्यूज़ देखी, मैनू चैनल्स के थ्रू ये न्यूज़ भेजी गई ते मैं एक लीगल नोटिस जिहड़ा है वो तैयार करके सर्व किया अपॉन द डायरेक्टर्स ऑफ द मूवी यारियां 2 and I have also sent copies to SGPC Amritsar, अकाल तख्त साहिब and SGPC दिल्ली। और उसकी जी कॉपीज हैं इंटरनेशनल सिख ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैंबर्स हैं उन्होंने सारियां भी मैं वो कॉपी जी है सेंड की है। देखो सर, जिहड़ा सिख रिलीजन है इस विच गुरु साहब ने सानू 5 ककार बख्शे हैं जिहड़े कि एक अमृतधारी सिख वो ही धारण कर सकता है। ते अगर मूवीज विच साडे 5 ककारां नू मिसयूज किया जाएगा, उसनू सिखां नू बेइज्जत करने वास्ते इस्तेमाल किया जाएगा, ते आई थिंक नन ऑफ द सिख विल बेयर दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी। इसकी पर्टेनिंग जिहड़े लीगल नोटिस है उस विच असीं ये पूरा डिटेल लिखा है कि ये जिहड़े 5 ककार हैं ये वही सिख धारण कर सकता है। हर सिख भी नहीं धारण कर सकता है, ये वही सिख धारण कर सकता है जिसने अमृत पौल जड़ा वो धारण किया है। अमृत पौल खंडे वाटे दी अमृत पौल जड़ी छकी दी है। ते दूसरा उस मूवी में जड़े क्लिप्स में देखे उस विच उन्होंने गात्रा साहिब भी पाया था और कृपान भी पाई दी है और उस एक नॉन सिख नू पहना के उसनू एक मिसरिप्रेजेंट किया गया है कि गात्रा और कृपान जड़ा वो कोई भी रिलीजन पा सकता है। अगर इस चीज की आवाज नहीं चुकी गई तो आफ्टर दिस टाइम हर कोई ये गात्रा साहिब और कृपान पाके जड़ा रस्ते में चलना फिरना शुरू हो जाएगा। दिस विल बी अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस वास्ते मेरा ये मानना है कि हर एक सिख नू इस दे खिलाफ आवाज चुकनी चाहिए है। इफ वी विल नॉट स्पीक अगेंस्ट दिस दिस विल अमाउंट टू ब्लास्फेमी और इस विच मैनू लगता है कि सिख रिलीजन विच एक बहुत बड़ा क्यास द सिचुएशन जड़ा है वो आएगा और हर सिख नू इस दे अगेंस्ट बोलना चाहिए है। All the legal forums represented by Sikh organizations, they have sent various different legal notices to T-Series company and their directors of the company. वीर अमृतपाल सिंह जी भी जुड़ चुके ने, साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां कोल भी चलांगे। एक ये भी सिख यूनाइटेड दे मैंबर भी हैगे ने और इन्हां नूं भी पुछण दी कोशिश करांगे कि आखिरकार इस तरह दीयां हरकतां जड़ियां हन वो रुकण दा नाम ही नहीं लै रहीआं। किवें देखदे हो अमृतपाल सिंह जी? तुहाडा भी चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला, ते इस मुद्दे नूं तुसीं भी किवें देखदे हो? वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह फतेह। हाँ जी, जो हुण नवा इशू क्रिएट होया है कि ये जो यारियां 2 करके मूवी आ रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गाना दिखाया गया है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नॉन सिख जिन्हें कटिंग की हुई है और वो गात्रा साहब और श्री साहब पाके वो दिखाया जा रहा है। वीर जी, ये जो श्री साहब है और साढ़े 5 ककार ने ये सानू एवें नहीं मिल गए, हज़ारां दियां हिसाब नाल शहादतां देख के ये सानू ककार मिले ने, सानू सिक्खी मिली है।
ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹਰਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪੁੰਛ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। if they will not delete this song from the movie और ये ਜਿਹੜੇ scenes ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ particular religion ਨੂੰ target ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ delete ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ then the options are clear ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਏਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ और सारी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी सिखिज्म पर काम कर रही हैं या सिखा वास्ते काम कर रही हैं या सिखा दी वेलफेयर वास्ते बनाई गई हैं, उन्होंने चाहिए है कि इस वास्ते इस वक्त जो बच्चे हैं सिख
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਇਵਲਸ ਹਨ, ਸੋਸਾਇਟਲ ਇਵਲਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਅਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਗਰ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਕਮੇਟੀਜ਼ ऐसा नहीं है कि सारी कमेटीज काम नहीं कर रही हैं। कुछ कमेटीज मैं अपने पर्सनल उस एक्सपीरियंस ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। अगर मैं एक सिख हाँ और मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे अगेंस्ट ही सिख खड़ा होके अगर मैनू ही टारगेट करेगा या मैनू अपोज करेगा, तो फिर समाज विच ये काम करना बहुत मुश्किल है। सब तो पहले सानू सारियां नू जुड़ना चाहिए है, फिर बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए है कि किथे किस सिख नू किस चीज की जरूरत है, और फिर उससे वर्कआउट किया जाना चाहिए है। और छोटी छोटी कमेटीज जड़ियां शायद ये लोअर लैवल ते जाके जिहड़ा काम कर सकदियां वो हायर लैवल ते नहीं हो सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਚੌਧਰ ਪੂਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦਰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਧੀਰਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2-3 ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਗਾਤਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं किया गया है। और अगर सारे मिल के आवाज उठाएंगे तो मैंने लगता है कि इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होएगी। और सब तो बड़ी गल है कि कानून जड़ा है वो सारे वास्ते बराबर है। कानून के सामने ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है। ते उत्थे जाके जिले असी कानून के अगे खड़े होंदे हैं ते उत्थे सारे मजहब बराबर हैं और हर एक मजहब नू अपनी जड़ी प्रोफेस करन दी, अपना रिलीजन प्रोफेस करन दी इजाजत है। और उसके अगेंस्ट अगर कोई काम होता है या उसकी कोई वायलेशन होती है तो उस वास्ते कानून सारे दे वास्ते बराबर। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੌਰ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਏ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।